כך חשוב ללמוד עברית לסטודנטים לרבנות, זה ברור, בסדר? אבל האם כל יהודי ויהודייה נחוצים או חייבים לדעת עברית? ותראו, הרב ארתור גרין מצוטט באיזשהו מאמר שקראתי בימים האחרונים, נורא מעניין, על למידת טקסטים יהודיים בתוך מערכת החינוך או מערכות החינוך, ומה שהוא בא ואומר זה בעצם שהיהדות או ביהדות המסורת היא מאוד מילולית, בסדר? כפי שאומר לנו גם חברנו ספינוזה, מה זאת יהדות? יהדות זה מערכת חוקים, בסדר? מערכת משפט שאין לה יישום ממשי ושום מקום פיזי. כלומר, מדובר על רעיון מופשט שאנחנו נושאים איתנו. ומה שאומר הרב ארתור גרין, זה נורא חשוב שאנשים ידעו עברית. למה? כי הוא אומר, היהדות זאת מסורת מאוד מאוד מילולית. יש בה מלא טקסטים. ושפתה היא העברית. שפת היהדות היא העברית. אף אחד לא יגיד לבודהיסטים שהם חייבים ללמוד פאלי, או טיבטנית, או יפנית, כדי שיוכלו להיות בודהיסטים טובים. אבל זה לא קורה עם היהדות. למה? כי גם התפילות, בסדר? ואם אנחנו מתרגמים דברים, וזה למקום שאליו אני רציתי להגיע, ואם אנחנו מתרגמים דברים, אז יקרה לנו שאנחנו נעקום, בסדר? נעקום את הנאמר, אוקיי? לעשות משהו עקום, נעקום. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? יש איזשהו תרגום של התנ"ך, או סליחה, של פרשת השבוע וההפטרות, שנהיה מאוד 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 פופולרי לאחרונה, אוקיי? ואתם יודעים איך מתרגמים את הביטוי אשת לפידות לספרדית? אשת לפידות, מי יכול לאשר, כאילו לאשר מה התרגום לספרדית של אשת לפידות? Mujer de Lapidot, mujer del lugar llamado Lapidot. אוקיי. כן, יש עניין של שייכות, אבל פה של בעלות, אוקיי? אשת לפידות מתרגמים את זה כאשתו של לפידות. עכשיו, זה אחד מהמדרשים, אבל יש עוד כמה פירושים לדבר. יכולה להיות האישה שאחראית במשכן על הלפידות, יש מדרש אחר או יש ספר אחר שאומר לנו את זה, או יכולה להיות אשתו של ברק, כי מילה נרדפת לברק זה לפיד, או יכולה להיות אישה חרוצה מאוד זריזה, אוקיי? אישה מאוד חרוצה. עכשיו, המתרגם לוקח את זה למקום שהוא רוצה לקחת את זה. והוא מכניס את האידיאולוגיה שלו בתוך התרגום. בחברי הקהילה שלכם, או התלמידים שלכם, הסטודנטים שלכם, יצטרכו להתמודד עם האידיאולוגיה של הבן אדם הזה, בעודם קוראים את התרגום. אז יש לנו בעיה. או אתם מתרגמים להם, ואז אתם מעבירים להם את האידיאולוגיה שלכם, וזה גם לא בסדר. או אתם נותנים להם את האפשרות לרכוש את הכלי להתקדם בללמוד בעצמם, או בתוך חברותה, אבל עם כל הכלים. אוקיי. אז זו הייתה המחשבה הראשונה לגבי עניין של השפה.
ואם כן, תראו מה קרה לפני כמה ימים, בעיתון, אני מקבל את העיתון ופתאום אני פותח, ומה יש בדבר המערכת? בן איש חי. דבר על בן איש חי, אוקיי? כמה מילים על בן איש חי. בדיוק כנראה היה יום הילולתו, ביום רביעי לשעבר, בסדר? בשבוע שעבר, היה יום הילולתו. מישהו יודע מה זה יום הילולה? יום ההילולה? היום שהוא מת. היום שבו בלוח. הוא נפטר, כן. נפטר. היום שבו הוא נפטר, כן, בדיוק. קוראים לזה יום ההילולה אצל הספרדים. אצל האשכנזים איך קוראים לזה? יורצייט. יורצייט. בדיוק. כל אחד בשפה שלו. אז אצלנו ככה זה נקרא יום ההילולה, וזה היה ביום רביעי לשעבר. וכתוב ככה, בן איש חי רב פעלים. היום מילאו 111 שנים לפטירתו של רבי יוסף חיים בן איש חי. זכותו יגן עלינו, אמן, שנאסף לבית עולמו וי"ג באלול תרס"ט. מסופר שכשהיה כבן 8, רצה להחזיק את הנר בשעת ההבדלה. אמר לו אביו, רבי אליהו, זיכרונו צדיק לברכה, כי יכול להחזיק את הנר אם מבין הוא בעניין ההבדלה. זאת אומרת, אתה רק תחזיק את הנר אם אתה בקיא בענייני ההבדלה. שאל האב, מדוע חכמינו זיכרונם לברכה תיקנו את סדר ההבדלה דווקא בברכה הראשונה על היין, ברכה שנייה על הבשמים, ברכה שלישית על הנר, ורק לבסוף ברכת המבדיל. מדוע לא קבעו את הברכה המבדיל, שהיא העיקרית, מיד אחרי ברכת היין? ותראו איזו תשובה מבריקה ילד בן 8. עונה הילד לאביו, שתפקיד היהודי הוא לשאוף תמיד לעלייה תמידית. ומכיוון שכל מצוות ההבדלה נעשות בהברי הראש, אנו צריכים לעשותם בסדר עולה. ראשית, ביין ששותים בפה, שנית בבשמים שמריחים באף, שלישית בנר שרואים בעיניים, ברק לבסוף את ברכת ההבדלה, שהיא מתייחסת לדעת הנמצא במוח הגבוה מכולם. זה רעיון ממש יפה, והוא גם קשור להמון נושאים שאנחנו לומדים, בחלק מהם אפילו קשורים למעגל השנה. לדוגמה, מי מדבר על עלייה או על הוספה? יש לנו את הדיון בין הלל לשמאי לגבי עניין הדלקת נרות חנוכה, בסדר? וכו'. יופי. נפל... אדי, כן, אוקיי. נתן לך את החוסט. הבנתי, אוקיי, כן, אוקיי. משהו קרה לו. בטח בסדר. אנחנו natjil והוא ישתתף. Bueno, vamos a empezar, ahora sí en castellano. No sé si se entendió las cosas que quise decir. Sí. Hernán, Martín, la gran parte, sí. Pablo. Ok. Bueno, hoy vamos a estudiar al Rav Kook, ¿ok? Después de todas estas semanas que hemos estudiado rabinos que no son de la tierra de Israel o que no han ejercido, mejor dicho, su tarea en la tierra de Israel, ahora poco a poco nos vamos acercando a Eretz Abotenu, a la tierra de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestras madres, y vamos a comenzar con el Rav Kook.
que si bien nace fuera de Israel, ¿ok? Fallece en Jerusalén. Él nace en Rusia, en lo que hoy es Letonia, en el área báltica, ¿ok? Ahora, fijaos qué curioso. Cuando pensamos en el Rav Kook, o mucha gente cuando piensa en el Rav Kook, piensan en él como si fuese un rabino totalmente dentro del consenso, ¿ok? Un mainstream, por llamarlo de alguna forma. Y el Rav Kook ya desde su origen es totalmente contrario al mainstream, no pertenece al mainstream en absoluto. Él procede de un matrimonio mixto. Y me sonrío cuando digo mixto, porque es evidentemente de familias judías, pero entre Litaim, entre los Mitnagdim, y una familia Hasidit. Ahora, esto hasta el día de hoy, no estoy hablando de hace 100 años o 150 años, ¿ok? Hasta el día de hoy esto es un tabú. Los Hasidim son los Hasidim, y los Mitnagdim los miran un poco, no sé, como por encima del hombro, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, siendo elegantes. La discusión es tan profunda entre ellos que no hay un sentimiento de pertenecer al mismo grupo. Alguien mira a la gente que se viste de blanco y negro, ¿ok? Y piensa son todos iguales, se quieren entre ellos y no se quieren en absoluto. Un litaí, ¿ok? Mira a un hasidí y puede llegar incluso a ver un goy, ¿ok? Un no judío. Eli, ¿de dónde sale la palabra litaim? ¿Por qué decís mitnagdim litaim? ¿De Ok, lita? lita, litaín son Ok, de lita. ok. Era donde teníamos, donde este movimiento se mantiene con más fuerza, esta Ah, perspectiva del estudio del judaísmo, no como en la Hasidut. En la Hasidut no se estimula tanto el estudio, al menos no entre la mayor parte de la gente. Fíjate, Esther, sí. la gente que vuelve en Chubá, vas a ver cuando hacen Chubá, ellos no pertenecen al mundo litaí nunca. Pertenecen al mundo hasidí, y dentro del mundo hasidí, al mundo hasidí más light, a Chabad Lubavitch o a Breslav, ¿ok? ¿Y cuáles serían los litaim entonces hoy por hoy? Los Haredim, Los los Haredim jaredim. que son, sí, los Litaim, se les llama así, Litaim, Ok. Litaim, son los Litaim, ¿ok? Ellos se dedican al estudio de la Gemara de una forma muy intensa, muy fuerte. La Gemara tiene un papel central en el estudio. Muchos de los rabinos que hemos estudiado tienen que ver con este mundo litaí. Son, digamos, figuras prominentes de este mundo, el Naziv, etcétera, etcétera. Sin embargo, rabinos hasidim aquí vamos a estudiar menos, ¿ok? Creo que no recuerdo ahora si tenemos alguno que sea así un rabino hasidí destacado. Bueno, Ok, gracias. ahora, el Rav Kook es una especie de fusión antinatural y él trae esto también en su obra. Y en la obra del Rav Kook vais a ver que tiene un nivel académico desde el punto de vista de lo académico en el estudio religioso judaico, pero también tiene esos puntos hasídicos del buscar lo poético, de buscarlo, ¿ok? Bueno, él estudia en Balojin durante un año, que no es nada, pero digamos, no es nada, entre comillas. Eh, pero esta experiencia con el Naziv le marca muy intensamente y él lo destaca todo el tiempo, su paso por la yeshiva de Balojin. ¿Os acordáis que habíamos dicho que los chicos, los adolescentes, soñaban con irse a la yeshiva, con llegar a la yeshiva, ese lugar alejado, para buscarse a ellos mismos también, para encontrar su espacio y también para vivir la experiencia del estudio? Hasta 1904
está sirviendo como rabino en Letonia y entonces se marcha a Israel, ¿okay? Con la segunda aliyá. Fijaos qué interesante, porque él llega a Israel y reside en Neve Tzedek, en lo que es el germen de Tel Aviv, ¿okay? Ahora, Tel Aviv no es una ciudad de la gente de la primera aliyá, ¿okay? O del Yeshuv Hayasham, perdón, del Yeshuv Hayasham. No estamos hablando de religiosos. Y sin embargo, el Rav Kook llega allí con todos los Edgarim, con todos los retos que esto supone. Ahora, como decimos, la comunidad tanto de Yafo como de ese incipiente Tel Aviv son comunidades muy secularizadas. Son sionistas, son gente con idea sionista. Y esto genera tensiones, evidentemente, muchas veces en la prensa, ¿no? Y hay muchos relatos sobre estas tensiones entre el Rav Kook y sus vecinos. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial, el Rav Kook, en un momento dado, sale de Israel, antes de comience, y queda atrapado porque fue una reunión de Moetzet Hamim de Agudat Israel. O sea, fijaos, aquí él todavía pertenece a Agudat Israel, todavía no hay ese corte claro entre Tnuat Mizrahi y el mundo y el resto del mundo religioso. Va a ser él quien genere el corte final. Lo vamos a ver después cómo. Ahora, pasa unos años en Europa, por lo tanto, y regresa a Israel siendo el creador y el primer Rab Rashi Ashkenazí de Israel. Ahora, aquí entre nosotros, en aquel momento la Rabbanuta Rashit no tenía el reconocimiento del Imperio Otomano. O sea, no tenía un reconocimiento oficial. Y quien sí tenía reconocimiento oficial era el Rab Rashi Sfaradí. Y dentro de unas semanas vamos a estudiar, o dentro de unos días vamos a estudiar también qué era lo que sucedía en el otro sentido. ¿Ok? Ahora, fue por lo tanto el fundador de la Rabbanut Rashit. Tiene una relación ambivalente con la cuestión de la laicidad y también con el mundo académico. Fijaos, el Rav Kook en muchos aspectos emplea el pensamiento filosófico en su producción literaria. ¿Okay? Y vamos a ver elementos filosóficos en sus textos. Pero aún así trata de mantener una cierta distancia. Sin embargo, durante su época también es fundada la Universidad Hebrea y él de alguna forma se siente envuelto en este ambiente. ¿Ok? Es uno de los padres de la Tzionut Datit, del sionismo religioso, hasta tal punto de que en las yeshivot del mundo Dati Leumí, el Rav Kook es la referencia. Es la referencia. ¿Por qué? Porque él lo que hace es desarrollar una corriente de pensamiento que sustente el sionismo y la colonización judía de la tierra de Israel. ¿Por qué os parece que tiene que aparecer de repente un rabino y tiene que sustentar el sionismo político desde una perspectiva religiosa? ¿Qué es lo que dice hasta ese momento o cómo se interpreta, cómo se ve el sionismo desde la perspectiva religiosa? ¿Qué textos o qué midrashim importantes o qué midrash importante genera rechazo o genera el rechazo de la colectividad religiosa contra el sionismo? ¿Sabéis? ¿Conocéis esto?
Está el Midrash de las 3 promesas, Shlosh Shvuot, ¿ok? Que habla, es en Shir Hashirim, Midrash Shir Hashirim Rabbah, y dice, hay tres promesas que prometió el Creador del mundo, ¿ok? O una promesa, que es la promesa del pueblo de Israel, de que van a estar bien, de que los va a cuidar, pero a cambio hay 3 promesas que la humanidad tiene que hacer. 2 el pueblo de Israel y una al resto de la humanidad. Uno, el pueblo de Israel tiene que hacer 2 promesas, por lo tanto la primera es que no van a hacer aliyá en grupo a la tierra de Israel. La segunda es que no van a rebelarse contra los pueblos del mundo, contra los sitios en los que están, contra la Gashuyot que están a su alrededor, contra las autoridades. Y la humanidad tiene que prometer, o el resto de los pueblos tienen que prometer, que no van a golpear demasiado al pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, en función de este Midrash, existe un rechazo muy, muy intenso al sionismo como un movimiento político. ¿Ok? Fijaos, quitando el Netziv, ¿cuántos rabinos se enfrentaron y se siguen enfrentando hasta el día de hoy contra la idea de un Estado, de Israel, ¿ok? O de una fuerza política, de un ente político, un ente territorial independiente judío? Esta es una pregunta interesante, porque de verdad nuestra tradición nos enseña lo contrario. Solamente está en manos de cuando llegue el momento de la Geulá, ¿ok? Bueno, por lo tanto, él necesita generar un discurso nuevo, un discurso que sí sustente el sionismo como un movimiento político y la colonización. Ahora, esto tiene que ir acompañado de generar las herramientas necesarias como para que el pueblo de Israel pueda vivir en la tierra de Israel. Y él comienza a generar un corpus halágico en torno a las mitzvot que tienen que ver con la tierra de Israel, y entre ellas la Shemitah y el Yovel. Y aquí se produce el gran corte entre él y el mundo religioso, entre el mundo Haredí y Hasidí y el mundo Dati Leumi, entre Agudat Israel y Tenuat Mizrahi. ¿Ok? Bueno, funda Yeshivat Merkaz Harav y además es su primer Rosh Yeshiva. Esta Yeshiva continúa funcionando hasta el día de hoy. Es, como os decía, una referencia muy importante para el mundo de Tilumí. Os decía, combinaba en su acervo cultural esas 2 corrientes de las que él procede, el hasidismo y el litaísmo, y por lo tanto combina en su producción, en su pensamiento, tanto la filosofía como el misticismo, utiliza textos místicos también. Escribe poesía, escribe piutim, le da importancia al estudio del Tanaj, posiblemente por influencia de estos laicos que viven en su entorno. Posiblemente ha tenido conversaciones muy intensas con los intelectuales de la época en Yafo, y esto le ha hecho que tenga que desempolvar el estudio del Tanaj. También vimos que en Volozhin, el Netziv, una de las cosas que implementa es precisamente el estudio del Tanaj, el acceso directo al estudio del Tanaj, no a través sino directo.
lo que hace también es potenciar el estudio de los idiomas, ¿ok? De otras disciplinas que no sea solamente el hebreo o el judaísmo, sino también un estudio más amplio, y habla sobre una idea que tiene que ver también con el doctor Nordo. ¿Okay? Doctor Nordo escribe un mamar, un artículo muy interesante que se llama Yahadut Asririm, el judaísmo de los músculos, y el Rav Kook se ve influenciado por todo este pensamiento sionista, ¿ok? Por todos los Ogim Atzionim, y de verdad lo vemos en su obra literaria. Bueno, evidentemente contó con un gran número de opositores. Al intentar generar algo parve o algo templado en el medio, genera que aquellos que están a su izquierda sientan rechazo por él, pero también los que están a su derecha. Y por lo tanto, tanto en el mundo jaredí como en el mundo giloní, cuenta con un gran número de opositores. Se opuso ferozmente al derecho de voto para las mujeres, aunque evidentemente él no tenía la última palabra y se llegó a un acuerdo. También mostró, como en el momento del asesinato de Arlósoro, mostró el apoyo a quien había sido condenado por el asesinato de Arlósoro, y además defendió la inocencia de esta persona. ¿Okay? Fue un enemigo declarado y muy claro de la reforma. Y el gran ejemplo lo tenemos en el Beta Knesset Agadol de Zichron Yaakov. Es donado por un donante que no estaba en la tierra de Israel, y que envía a sus propios arquitectos para construir el edificio, y estos arquitectos conocen la estructura de un Beta Knesset en Alemania, ¿ok? Y por lo tanto van a establecer o van a emplear los mismos parámetros para construir el Bet Knesset en Zichron. Y cuando llega el Rav Kook en sus viajes y visita el Bet Knesset en Zichron y ve que la Teva está en la parte delantera y no en el centro del Bet Knesset, sale del edificio y se niega a entrar a rezar hasta que no hasta que no pongan la Teva en el sitio en el que a él le parece que tiene que estar, que es en el centro y no en la parte frontal. Y por lo tanto, en esa noche, lo que hacen es cambian de ubicación la Teva, y al día siguiente el Rav Kook y quienes lo acompañaban ya entraron y pudieron y estuvieron de acuerdo con inaugurar el edificio y con rezar allí. Pero fijaos hasta qué punto él no quería que se introdujera la reforma en Israel. Bueno, con respecto al contexto histórico, el Rav Kook vive en el contexto de la segunda Aliyá. Fijaos, la diferencia entre la primera Aliyá y la segunda Aliyá es abismal. En la primera Aliyá tenemos gente que ha sido educada en la tradición judía. Tenemos gente que conoce los textos, conoce el Talmud, conocen el Tanaj, conocen la Torá, y que su acercamiento a estos textos es muy diferente, o su posicionamiento con respecto a la tradición es muy diferente al que tiene la gente de la segunda Aliyá. Las personas de la segunda Aliyá tienen un posicionamiento extremista encontrado y en contra de la tradición judía. Y por ejemplo tenemos textos
textos que son reflejo de esto, como puede ser la drashá de Haim Azaz, por ejemplo. ¿Okay? El Rav Kook se encuentra en esta situación. La segunda aliyá es totalmente extremista y contra, o florece un sentimiento anti, un sentimiento contra. Ahora, estamos hablando de una época en la que existe el conflicto entre el mundo clásico y el estilo de vida moderno. Esto lo hemos visto no solamente en el Rav Kook, ya lo venimos viendo en el resto de los rabinos que hemos estudiado. La sociedad se encuentra muy secularizada, pero además tenemos movimientos como el historicismo, que tratan de explicar, ¿cierto?, el judaísmo desde una perspectiva histórica. Y tiene que ver, o está vinculado con las teorías evolucionistas también. Hablamos sobre la antropología o sobre los estudios antropológicos desde una perspectiva evolucionista. Otro hito importante es el Masá a Moshavot, un viaje que hace un grupo de rabinos, entre ellos o a su cabeza o en la cabeza del Rav Kook, en el año 1913, y que visitan los asentamientos en el Sharon, en el Galil y el Negev, y quienes van son rabinos del Yeshuva Yashan. ¿Okay? Lo que se trata es de generar un vínculo entre el Yeshuva Yashan y el Yeshuva Hadash, o evitar que se termine de romper del todo ese vínculo. Tenemos también la Primera Guerra Mundial, y dijimos cómo le afectó al Rav Kook. Estuvo exiliado durante un cierto tiempo fuera de Israel porque no podía regresar. Es el tiempo de la declaración de Balfour. Es el tiempo en el que el Imperio Otomano se está hundiendo, y esto ya lo hemos visto desde más perspectivas, pero aquí concretamente afecta en la tierra de Israel. Por lo tanto, se genera una situación de crisis en la que se abre una oportunidad para el movimiento sionista, ¿okay?, con el avenimiento del protectorado británico sobre el mandato en Palestina. Ahora, hablábamos sobre la apertura de la Universidad Hebrea, que abre sus puertas en el año 1925, habiendo sido fundada en el 18. El movimiento Mizrahi lo que ve en el sionismo político es una herramienta para la Geulá, para la salvación. Después lo vamos a ver en esa expresión de Barej Medinat Israel, Reshit Semijá Geulaten. El comienzo del florecimiento de nuestra salvación, le llaman al Estado de Israel. Tenemos el debate sobre el derecho al voto de las mujeres en todo el mundo, no solamente en Israel, ¿okay?, sino en todo el mundo. Y ese conflicto del que hablábamos anteriormente, que es cada vez más candente dentro del mundo religioso, con respecto al sionismo político. En torno al asesinato de Arlosdorf también una división muy profunda en el Estado de Israel, entre quienes evidentemente lo veían como un héroe o quienes lo veían como un traidor. Y el conflicto entre el Yeshuva Yashan y el Yeshuva Hadash, evidentemente por el Tzvion Dati. Ahora, del Rav Kook se conservan muchos libros y muchos escritos. No todos han sido publicados hasta el día de hoy. Merkaz HaRav, una de las cosas que hacen es intentar publicar parte de estos libros. Entre todos los libros que están publicados, uno de los que más, o el más destacable, por la polémica generada en torno a él, es Shabbat, ¿okay?, en el que se encuentran recogidos sus perspectivas sobre la Shemitah en la tierra de Israel,
y habla o genera el Eter Mejira. ¿Ok? Bueno. Algunos de sus escritos. Fijaos cómo el Rav Kook se enfrenta o rechaza la posibilidad de que las mujeres puedan votar. Dice, el espíritu de todo un pueblo se encuentra contenido en su carácter y su pureza. Y se encuentra enfrentado a esta motivación, a esta innovación moderna. Y claramente, si obramos de esta forma, nos sumaremos a la nueva característica irlandesa. Irlanda, que era un país que había recientemente aprobado el voto de las mujeres. Estamos hablando de la época posterior a la guerra civil en Irlanda, a su liberación del Imperio Británico, ¿no? A la liberación británica de sus colonos vecinos, los británicos. Dice, una traición a nuestra moral. Fijaos cómo denomina él a la posibilidad de que las mujeres voten. Una traición a nuestra moral. Y debemos hacer un llamamiento en voz alta a todos nuestros hermanos que desean en este momento la renovación del asentamiento de los judíos en Israel, para que se abstengan y no nos proporcionen esta amargura. Él dice, genera un peligro al asentamiento de judíos en Israel, a la Yashut. En su opinión, concederles el voto a las mujeres va a generar la desaparición del resplandor de la vida de nuestras hermanas. O sea, el provocar o el permitir que las mujeres se incorporen a la vida política va a destruir la esencia de lo que es ser una mujer judía. Bueno, hay que verlo en el contexto, ¿ok? Es un contexto en el que incluso los liberales o las personas supuestamente más liberales no estaban tan de acuerdo con el hecho de que una mujer pueda tener un puesto público, ¿ok? En el movimiento reformista, si bien ya se ordenaban mujeres, tendríamos que ver cuántas de ellas ocupaban un púlpito, tenían un espacio real, ¿ok? Ahora, os decía antes que él asume algunas ideas de Nordau, ¿ok? Entre otros. Nordau lo que dice en su texto que os recomiendo de verdad leer, de Yahadut HaShririm, lo que viene a decir es que el judío no es que sea de una forma inherente, no es que sea inherentemente débil físicamente, sino que no ha salido a desarrollar su cuerpo y que hay que volver a aquellos judíos del pasado que eran guerreros y que eran fuertes, ¿ok? Es el mito de Bar Kokhba en el mundo sionista, ¿ok? Contrapuesto evidentemente a la perspectiva de los sabios con respecto a Bar Kokhba. Es esa discusión. Ahora el Rav Kook toma parte y dice que hay que incluir el pensamiento, o hay que potenciar el pensamiento de que la actividad física forma parte de Torat Hashem. La actividad física, Jinuj Gufani, es parte de la Torah del Creador. Y dice, quien no tiene alegría vital y no disfruta del brillo de la creación, no puede abstenerse y apartarse. No es capaz tampoco de pasar a ser un nasir, ¿okay? Pues de una forma u otra no disfruta de la vida. La alegría vital no es resultante del libertinaje, sino la alegría de la comprensión de la Torah. O sea, sí. Lo que dice el Rav Kook es que uno no puede abstenerse de todo. Uno tiene que hacer uso
de la parte física también, lo que pasa que evidentemente dentro de unos parámetros. ¿Okay? Uno tiene que cuidar su cuerpo, uno tiene que potenciar su cuerpo. No desde una perspectiva hedonista, sino como parte del servicio o parte de su propio judaísmo. Lo mismo, fijaos, aquí habla también de una idea muy similar. Guf bari anu tzrichim. Necesitamos un cuerpo sano. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. Aquí escuchamos totalmente a Nordo, totalmente las teorías racistas de la centuria anterior, ¿ok? Aquí él habla, zanachnu et abriut ve'agevura הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קדוש. Fijaos, aquí él hace ese salto. Y habla de basar kadosh. יש לנו בשר קדוש. לא פחות ממה שיש כל תשובותינו תעלה בידינו, רק אם תהיה. עם כל הוד רוחניותה. Solamente si desarrollamos el cuerpo, también se va a desarrollar nuestra espiritualidad al máximo. ¿Ok? Gam tshuva gashmit. Lanu ruach hakodesh yotzeret dam bari, basar bari, gufim chatuvim veitanim. Ruach loet zoreach al gavei shirim chazakim. Fijaos cómo habla del cuerpo, ¿ok? Y termina diciendo, dice, Amitzei koach lauma, es como cierra, Amitzei koach lauma. O sea, él hace una mezcla aquí entre lo espiritual y lo físico, porque dice que lo físico también tiene kedusha, ¿ok? No solamente la idea, no solamente el estudio. Ahora, con respecto a la reforma, fijaos cómo habla sobre la reforma, y no se ve a sí mismo como el reformista o el reformador o el no sé cómo llamarlo que es, y que se le considera hasta el día de hoy. Después vais a ver lo que se dice sobre él. Dice sobre la reforma. Pues apareció el intruso, aquellos que corrompieron el viñedo de Dios de los ejércitos de Israel y provocaron que muchos dejasen de seguir a Dios de Israel y su fidedigna Torá. Los renovadores reformistas también dentro del mundo ultraortodoxo. Ok. Él no se ve a sí mismo como un reformador. Él sigue el judaísmo auténtico. Aquí empezamos ya con los autenticismos. ¿Ok? Él es el auténtico judío. Ni la reforma ni la ultraortodoxia. El Rav Kook. Y así hablan hoy también los Datim Leumim. Así hablan hoy también. Y las almas de muchos de ellos fueron tragadas por los Goim y fueron arrancados totalmente de la casa de Israel y aún no han dado el paso de culminar la destrucción. O sea, ¿cuál es el objetivo del reformista desde la perspectiva del Rav Kook? Destruir el judaísmo. Y son como órganos debilitados en el cuerpo del pueblo, sin Torá y sin la luz del verdadero judaísmo. Así ve él a la reforma y de alguna forma también al mundo jaredí, a quienes están a la izquierda y a la derecha de él. ¿Por qué? Porque los que están a la izquierda y a la derecha de él también le atacan. Bueno, dicen, los invasores comenzaron por las murallas. ¿Y cómo es el tema? Él lo relaciona en una Tshuva el-Hatit con el orden de los Batei Knesset. Dice, es cierto, el Beta Knesset es solamente una envoltura, es solamente un espacio, es algo físico, pero así empieza también
la destrucción, la destrucción del templo, por las murallas, ¿ok? Y por lo tanto, como él reclama en Zichron Yaakov, no debemos ceder ante esto. Fijaos cómo habla sobre la reforma. ואין לבדוק כלל את מדרגת הכשרות של הבאים, כי את הפסולת הגמורה תקיא הארץ, והנותר הבא קדוש יאמר לו. ממש כמו כשאין מזקקים את המאכל משיגיו הטבעיים לפני האכילה, כי הם מוסרים את הדבר לכוח החיים. Fijaos, la expresión etapesolet agimura taki haaretz. El desecho es un desecho total, será vomitado por la tierra. O sea, él de alguna forma trata de decir, no nos refiramos a esta cuestión, no perdamos mucho el tiempo, pero por otra parte se toma el tiempo y las figuras poéticas necesarias para decir esto está tremendamente mal. Algo similar le sucede con la Giloniut, ¿ok? Y tiene que ver con el contexto en el que él se encuentra, ¿ok? Fijaos, por ejemplo, חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד למה שהורגל. O sea, fueron educados en el judaísmo, pero no sienten ningún tipo de respeto hacia el judaísmo. לא מפני שהופלה נפשו, לא מפני שנשפל מאותו הגבול, שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה ההמונית הרגילה. כי אם מפני שעלה עד המקום, שלפי אותו הצביון שהורגלו בו עד כה, שיבית על ידו על החוק והמשפט. שיבית על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה כלל, על כל טהור וקודש, על כל אמת גדולה, נצחית ואלוהית, עשר במושגים. מפני שמיהות העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדת שבמרחב התורה. Y sigue. Ahora, fijaos. Lo que él dice es que no estudiaron suficientemente o no estudiaron adecuadamente, hasta tal punto que llegan y creen que todas esas leyes y todos esos hukim, mishpatim que estudiaron, no tienen ningún tipo de validez. Dice, no lo respetan más. Ahora, fijaos cómo habla sobre los Gilonim. Anefesh shel posei Israel. Shebeikveta de Mesija. O sea, sé que en el tiempo Shemitakeva a Mashiach, en el tiempo de la espera del Mesías. ¿Ok? Es terrible, dice. Otam she'em mitchavrim behava el inyanei kelal Yisrael, Eretz Yisrael, uletchiat hauma. O sea, dice, por una parte son Posei Israel, pero por otra parte ellos hacen también este trabajo, ¿cómo se dice? Para construir la nación. Trabajo de revivir el pueblo de Israel o el Estado de Israel, de alguna. ¿Ok?
Dice, y yoter metukenet, מהנפש של שלמי אמוני ישראל, שהן להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. Dice, su alma es un poco mejor que la de aquellos que sí que creen, que sí que son religiosos, pero que no toman parte en todo esto. Por lo tanto, aquí vemos también esa dualidad en la relación con el mundo giloní. Por una parte posee Israel, por otra parte, ¿ok? Los quiere un poco más. Los quiere, los odia, es una cosa como bastante ambivalente. Sí. Trata de hacer, supongo, una integración de sentimientos que es compleja. Ahora, ¿cómo él se relaciona con el proceso de modernización? Esta frase es muy conocida. Esta frase es muy conocida y se utiliza muchísimo. Ayashan yitchadesh ve'achadash yitkadesh. Dice, lo viejo se renovará y lo nuevo será sacralizado. Así dice. Ahora lo vais a escuchar esta frase un montón de veces y evidentemente se puede interpretar de muchas formas. ¿Ok? Él en gran medida no siente alergia hacia la modernización. Es más, el mundo de Atile Umi hasta el día de hoy es bastante reformador y reformista en ese sentido. Hasta tal punto de que hace un par de años inventaron algo que el movimiento reformista había inventado hace bastante tiempo atrás, que es el micrófono. El micrófono en Shabbat. ¿Ok? Tienen este movimiento tiene un majón, tiene un instituto que se dedica a generar elementos que sean compatibles con la halajá desde la perspectiva del movimiento Dati Leumi. ¿Ok? A majón la halajá. Ahora, tiene que ver con este pensamiento del Rav Kook, de que no toda modernización es mala, que se pueden adaptar los inventos. Ahora, en broma yo le decía a unos amigos míos, cuando me contaron sobre este maravilloso invento del micrófono kasher para Shabbat, les dije, lástima que no hablasteis con los reformistas mucho antes, porque ellos lo inventaron hace tiempo, la utilización del micrófono en Shabbat. Porque en mi comunidad yo personalmente nunca acepté la utilización del micrófono por una cuestión de, digamos, alágica. No creo que exista la posibilidad de generar un micrófono que sea kasher le Shabbat, ¿ok? Sin alterar la interpretación de las leyes de una forma significativa. O sea, sé que lo cual es legítimo, no estoy diciendo que no es legítimo, al contrario, es legítimo. Pero uno tiene que ser consciente también de que lo está haciendo, porque ¿cuál es la cuestión? Que aquí hay dos posturas. Uno, la postura de la persona que sabe que está haciendo una modificación y es consciente, y aquí tenemos la posición del movimiento reformista. O dos, la persona que está haciendo una modificación y no es consciente de ello, porque no quiere serlo. Y esa es, en mi opinión, muchas veces la postura del movimiento Dati Leumi, del mundo que incentiva o que trae, al que da a luz el Rav Kook, que da un permiso para cultivar en la tierra de Israel en el año de la Shemitah, con todo lo que esto supone. Y fijaos, esto es evidentemente, fijaos qué reacciones generó y genera y seguirá generando el Eter Mejirá en el Shnat HaShemitah del Rav Kook. Bimkom sheyesh Hilul Hashem en Holkim Kabod Lagav.
¿Qué os parece que el mundo jaredí piensa sobre el Rav Kook? ¿Os parece que es una figura consensuada o de consenso? Al contrario, es el reformi de los reformi. Es el reformi de los reformi, ¿ok? Sin embargo, hay figuras centrales dentro del movimiento Haredi. Por cierto, para poder compartiros esto tengo que hacer una cosa. Que sí lo ven, que sí ven al Rav Kook con una cierta o con un poco más de simpatía. Y estoy hablando del Rav Ovadia Yosef, que si bien no compartía en absoluto la perspectiva del Rav Kook con respecto al Eter Mejirá, fijaos cómo lo defiende. El que viene a visitarlo es su nieto, uno de sus nietos, y le pregunta sobre algo que ha escuchado últimamente, sobre el Rav Kook, gente que se burla de él o gente que habla mal de él. Mucha gente viene al Rav Ovadia siempre a consultar. ¿Cuál? סבא, יש אחד, קוראים אותו אברהם חזן. קוראים לו אברהם חזן. עשה ספר, קוראים לו ספר דת הציונות. הספר הזה כולו מלא נגד הרב קוק. כותב על הרב קוק ציטוטים של כל מיני רבנים נגדו, ומסית נגדו. מה, הרב קוק היה אדם גדול? כן, ודאי היה אדם גדול. אסור לדבר עליו. אז אני עשיתי... הוא היה צדיק של העולם. חמוד הצדקה, אמר לי פעם, הלכתי לבקר עליו, הוא היה עם שמחת תורה, והיה רוקד ממלאך שם צבאות. מלאך שם צבאות. חמוד הצדקה לא היה מהמזרחים האלה, היה רב שקוש. ואף על פי כן חכם יוסף ידיד היה מאוד נגדו. הוא כל הזמן... ידעתי. סבא, אני עשיתי באינטרנט, לא כל מה שאומר חמוד ידיד זה לחמוד בסיני. באתר שלי, מישהו שאל אותי על הספר הזה ועניתי. עניתי שהספר הזה אסור לקרוא אותו. כי זה, אפיקורסות זה זלזול בתלמיד חכם. וכעסו עליי מאוד שכתבתי ככה, כאילו גם סבא חושב ככה. אני חושב, הרב קוק היה מלאך של צבאות. וצדקתי שמחיתי על הכבוד שלו? צדקתי שמחיתי על הכבוד שלו? זה מחית. הייתי צריך למחות. תלוי איך מחית, אני לא יודע. לא ראיתי מה שכתבת. ואני אומר לך, הרב קוק היה מלאך של צבאות. כתבתי שהוא היה אדם גדול, צדקתי? אדם גדול שוודאי. כך כתבתי, מישהו אמר מלאך אדם גדול, מלאך של צבאות. מלאך השם צבאות. בשמיים. תודה רבה סבא. Bueno, el Rav Ovadia era una persona muy inteligente, sabía con qué material estaba trabajando, pero fijaos lo que dice y cómo reconstruye la historia. Deja muy claro, por un lado, que el Rav Kook era un estudioso, que era una figura importante, y trata de alguna forma de desvincularlo de esa gente del Temuat Mizrahi, ¿ok? De alguna forma el Rav Kook dice, no estaba tan vinculado, no tenía tanto que ver con ellos. Ahora, por otro lado, fijaos cómo sí que... Muy difícil de entender, Eli, muy difícil de entenderlo. Bueno, es el Rav Ovadia Yosef, ya estaba muy mayor también, aquí tenía 90 y muchos. Lo que sucede es que hay, evidentemente es difícil que creo que hay algo que aprender de esta historia, ¿no? Del Rav Ovadia y defendiendo de alguna forma el honor del Rav Kook, que tiene que ver con el hecho de que el Rav Ovadia sabe que frente a él se encuentra otro rabino, un rabino que te puede gustar más o menos, pero que es un rabino que ha tenido sus seguidores, que ha tenido... Y ojalá todos fuéramos capaces de llegar a este punto, ¿no? Y de ver las cosas así. Ahora,
El tema este continúa siendo una polémica, todo el tema del Eter Mejirá, lo acabamos de ver en el vídeo con el Rab Ovadia, que hay quienes escribieron incluso libros concretos, Dat a Tzionut, ¿ok? Dat a Tzionut, cuando hablan de la Tzionut Datit, y dicen es una nueva religión, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, sigue siendo vigente esta lucha, ¿ok? Joe. Y me pasó un montón del tiempo, así que no nos da tiempo a mucho Joe. más. Que tengáis una buena semana, que tengáis un buen día. Gracias, muchas gracias. Espero vuestras fichas